Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhuji. Hare Krishna. Hare Krishna, Dandat. Kiriti Prabhu, you're doing well. Krishna Rao Prabhu, you're doing well. Ramya Matijama, you're doing well. Lakshmi Mataji, Hare Krishna. Archana Mataji, Venkat Prabhu, Dulab. Sumati Mataji, Shiva Prabhu. Hare Krishna, Prabhu. We are doing well, Prabhu. Thank you. Happy New Year. Oh, everyone, Happy New Year. Okay, Hare Krishna, Krishna conscious, Happy New Year. Thank you. You know, somebody, Sumati Mataji, you are joining first time. Your mother Sajanat Nara. Somebody by name Sumati. So we are doing the 6th chapter of Bhagavad Gita, and can you give me 1 minute? Anil Prabhu, Hare Krishna. Anil Thanadi Prabhu. Hare Krishna, Prabhu. Ella mi abba ella. Bahanar, Prabhu. Hare Krishna, Prabhu. Just Hare Hare Krishna, Shri Hare Prabhu. Hare Krishna, Prabhu. Hare Krishna. ఒక్క నిమిషం. Can everyone see the screen? Conversing the screen. Lel Prabhuji. No. Now yes. Now it says. 13th chapter, 37th verse. Ajnanatimirandasya jnananjana shalakaya chakshuranmilitam yena tasmai Sri Guruve Namaha. Namam Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamita Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharane Nirvise Shunyadi Paschatya Dishatarane Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gauravaktarinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Kam Karate Vachalam Bangam Langayate Girim Yatkripata Muhammande Shri Gurandhanataranam Paramananda Madhava Sri Chaitanyeshwaram. So, mana last varam, some of you didn't come. You know, Lakshmi Sundarama, you were not there last week. Yes, Prabhu. Traveling? No problem. Problem, Prabhu. Me andarki I wish Happy New Year and make Krishna conscious Happy New Year. So we are continuing from last week Ashtanga Yoga ante chusam, right?
అష్టాంగ యోగం చూస్తే అర్జునుడు ఏమంటున్నాడు అష్టాంగ యోగంలో, ఇది నాకు పనికి రాదు, నా మైండ్ నేను కంట్రోల్ చేయలేను అని చెప్తున్నాడు. కాకపోతే వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్రశ్న, మీరు అందరికీ ఒక ప్రశ్న, ఇదే ప్రశ్న అర్జునుడు కూడా కృష్ణుడు అడుగుతున్నాడు. అడగనా మిమ్మల్ని? అవును ప్రభుజీ. అయతి శ్రద్ధయోపేత యోగ చలిత మానస అప్రాప్య యోగ సంసిద్ధిం కాం గతిం కృష్ణ గచ్చతి. ఇప్పుడు ఓ కృష్ణ, ఇప్పుడు నన్ను ఇక్కడ దీనికి టైం ఇమ్మంటున్నావు, యోగాకి అదే ఈ భక్తి యోగం చేయడానికి టైం ఇమ్మంటున్నావు. నాకు 4 భార్యలు ఉన్నారు, నేను పెద్ద వారియర్, పొలిటీషియన్ని, యోధుణ్ణి, ఇక్కడ టైం ఇస్తే అక్కడ టైం పోతుంది. యూనో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్కి భక్తి యోగంలో నాకు రిజల్ట్ రాలేదనుకో, యూనో భక్తి యోగంలో రిజల్ట్ రాదే, ఇక్కడ వేస్టే, ఇక్కడ టైం తీసుకెళ్ళి నేనేదో భార్య పిల్లలను చూసుకుని నా కెరియర్ చూసుకుని నేను కెరియర్ మీద ఫోకస్ చేయడానికి బదులు ఇక్కడ ఫోకస్ చేస్తున్నాను. అక్కడ కెరియర్లో పనికి రాకుండా పోతాను, ఇక్కడేమో భక్తిలో పనికి రాకుండా పోతాను. ఏంటంటావు కృష్ణ అని అడుగుతున్నాడు. ప్రశ్న బాగుందా లేదా? అవును ప్రభుజీ. ఎవరికైనా ప్రశ్న వచ్చింది అసలు? అనిల్ ప్రభు. నాకుంది ప్రభుజీ ఈ ప్రశ్న. ఎవరిది? అట్లా ఎటు ఎవరిని సాటిస్ఫై చేయలేకపోతున్నాం అట్ ది ఎండ్. ఎవరి పేరు ఎవరు? వెంకట్. ఎవరిని సాటిస్ఫై? మంచి ప్రశ్న. ఈ ప్రశ్న మీకు వచ్చింది బ్రో. థ్యాంక్ యూ, నైస్ క్వశ్చన్. ఇంకెవరికైనా వచ్చిందా? వచ్చింది ప్రభు. ఎవరికి వచ్చింది? అనిల్ ప్రభు వచ్చింది. గుడ్. ఇంకా అర్జునుడు, మీకు తెలుసు తెలియదు, ఇదే ప్రశ్న అడుగుతున్నాడు. ఒక 5,000 సంవత్సరాల క్రితం అడిగాడు. అర్జునుడు తెలుసు 5,000 సంవత్సరాల తర్వాత అమెరికాలో ఇదే ప్రశ్న అడుగుతారని. ఏమంటాడు అర్జునుడు? అన్న గరక నా ఘాటుగా, అటేమో కెరీర్ పనికి రాకుండా పోతాను, యూనో ఇటేమో భక్తి యోగంలో కూడా యూనో భక్తి యోగంలో పనికి రాకుండా పోతాను. రెండుకి చెడ్డ రేవడి. అర్థమవుతుందా? సో ఎవరో కొంచెం మొదలుపెట్టి, కృష్ణ, what is the destination of an unsuccessful transcendentalist? Who in the beginning takes the process with faith, but who later desists due to worldly mindedness, thus does not attain perfection. Perfection అక్కడ రాదు, ఇక్కడ రాదు. యూనో అటు ఏంటి నెక్స్ట్ శ్లోకం, యూనో fall away from spiritual and material success. అటు స్పిరిచువల్ సక్సెస్ రాదు, ఇటు మెటీరియల్ సక్సెస్ రాదు. యూనో ఇప్పుడు మేఘం ఉందనుకోండి, రివెన్ క్లౌడ్, ఇక్కడ పేరుంది రివెన్ క్లౌడ్ అని. ఇప్పుడు మేఘం ఉందనుకోండి, అన్ని మేఘాలతో కలిసి ఉందనుకోండి, వర్షం వస్తుంది. అలా కాకుండా ఈ మేఘం చెదిరిపోయింది అనుకోండి ఒక చోట, ఎక్కడా లేదు అక్కడ లేదు. ఇక్కడ కెరీర్కి పనికి రాకుండా పోతున్నాం, ఒకటి భక్తి యోగాన్ని పనికి రాకుండా పోతున్నాం. యూనో సో మన వెంకట ప్రభు అడిగినట్టు, దోళ్ళ వెంకట ప్రభు అడిగినట్టు, లేదంటే అనిల్ ప్రభు అడిగినట్టు అర్జున్ అడుగుతున్నాడు ఈ ప్రశ్న, లేదా కృష్ణారావు ప్రభు అడిగినట్టు. ప్రశ్న బాగుందా లేదా అసలు చెప్పండి? బాగుంది. మాతాజీ కూడా బాగుంది అంటున్నారు. ఇటు ఇంట్లో వాళ్ళని సాటిస్ఫై చేయలేకపోతున్నాం, అటు భక్తులు యూనో ఎక్కడ వేసిన గొంగళి ఎక్కడే అని ఉంది. ఎక్కడికి ఏంటి సంగతి? వింటున్నారు అందరూ? యూర్ లిజనింగ్? అంటే కృష్ణుడు ఏమంటున్నాడు? ఏం పర్వాలేదు. యూనో కృష్ణుడి సమాధానం వినండి. కృష్ణుడి సమాధానం ఏంటంటే, నేను యూనో
एतन्मे संशयं कृष्ण चेतुमरसशेषता त्वात् अन्य సంశయస్య చేతన హి ఉపమాద్యతే. ఈ డౌట్ కొంచెం క్లారిఫై చేయ కృష్ణ అంటున్నాడు అనమాట. శ్రీ భగవాన్ వాచ పార్థనవే నాముత్ర వినాశస్య విద్యతే నహి కళ్యాణికశ్చ దుర్గతి ముక్తి గచ్చతి. ఈ ఒక్క శ్లోకం మీరు గుర్తుపెట్టుకుని చాలు. ఏమంటున్నాడు కృష్ణుడు? అర్జున, ఓకే, మీ అందరికి ఉదాహరణ దీనికి ఎగ్జాంపుల్ చెప్పే ముందు పిల్ల చెప్తాను చూడండి. ఇవాళ తారీఖు ఎంత? 2nd Prabhuji, 2nd January 2nd. మీరందరూ భగవద్గీత క్లాస్కి వచ్చారా? Yes, Prabhuji. వింటున్నారా భగవద్గీత? వింటున్నాం Prabhuji. గ్రేట్. సో 2001 జనవరి 2 భగవద్గీత సాయంత్రం, శనివారం సాయంత్రం మీరు 1 గంట సేపు మీరు భగవద్గీత వినడానికి వచ్చారని కృష్ణుడు తెలుసు. భగవద్గీత విన్నారని కృష్ణుడు తెలుసు. టెంపుల్లో ఇదే ప్రోగ్రాం జరిగితే సాధారణంగా ప్రోగ్రాం ముందు కీర్తన, మధ్యలో క్లాస్, చివరిలో ప్రసాదం, ఈ 3 ఉంటాయి. యూనో ఆ 3 సాధారణంగా అటెండ్ అయ్యే, మీరు జరుగుంటే అటెండ్ అయ్యండి. అది డెఫినెట్ ఆఫ్ కోర్స్ లేదు అది. సో అట్లీస్ట్ మీరు ఆన్లైన్ క్లాస్ వింటున్నారని కృష్ణుడు తెలుసా? మీ క్వశ్చన్ మీకు తెలియాల్సింది ఏంటంటే రెస్ట్ ఆఫ్ ద ఎటర్నిటీ అంటే శాశ్వతంగా. కృష్ణుడికి ఇది గుర్తుంటుందండి మీకు. జనవరి 2, 2021 ఈ వ్యక్తి మణికంఠ ప్రభు, లేదంటే అనిల్ ప్రభు, లేదంటే మహిపాల్ ప్రభు. ఓ రియల్లీ మహిపాల్ ప్రభు? ఇస్ ఇట్ మహిపాల్? సరే, అవును ప్రభు. ఓకే, హరే కృష్ణ. శిరీష మాతజీ, లేదంటే మీరు ఎవరైతే ఉన్నారో శ్రీహరి ప్రభు, రామ్ ప్రభు, మీరందరూ ఎవరైతే వచ్చారో కృష్ణుడు ఎప్పుడు మర్చిపోడు ఈ సంగతి. 2021 జనవరి 2వ తారీఖు వీళ్ళందరూ నా భగవద్గీత వినడానికి వచ్చారు అని ఈ క్రెడిట్ ఈ బ్యాంక్ అకౌంట్ మీ దగ్గర ఉండిపోతుందండి. రెస్ట్ ఆఫ్ ద ఎటర్నిటీ. వచ్చే జన్మలో కూడా ఈ బ్యాంక్ అకౌంట్ ఉండిపోతుంది. ఇప్పుడు మీ అందరు ఉన్నారు, యూనో ఈ సంవత్సరం ఈ జన్మలో మీరు ఒక $5 మిలియన్ సేవ్ చేశారు. మీరేమైనా డబ్బులు మీతో పట్టుకెళ్ళగలరా? ఎనీబడి? అనిల్ ప్రభు? నో ప్రభుజీ, నో ప్రభుజీ. డబ్బులు పట్టుకెళ్ళారు. వినడానికి బాగుండదు, కానీ ఎవరైనా మీతో వస్తారా ఇంట్లో వాళ్ళు? నో నో నో. మీ కెరీర్ మీతో వస్తుందా? No. మీ శరీరం మీతో వస్తుందా? లేదు ప్రభుజీ. ఒకటే ప్రశ్న, ఏమొస్తుంది మీతో చెప్పండి. మీరు ఇంత అంటే చాలా కష్టపడి అంటే జిఆర్ఈ రాసిన వాళ్ళు జిఆర్ఈ, H1 అంటే H1, ఇలా అమెరికా వచ్చారు, డబ్బులు సంపాదిస్తున్నారు, భార్య పిల్లలు లేదా భర్త పిల్లల్ని పోషిస్తున్నారు. ఏది వస్తుంది మనతో చెప్పండి. ఫ్రాంక్, లెట్ us be frank. ఎనీబడి? అదే ఇంకా మన మంచి చెడు వస్తుంది ప్రభుజీ, మన కర్మలు అందులో ఉన్న ఫిలాసఫీ వదిలేండి, ఏది రాదు. మంచి మన శ్రీహరి ప్రభు చెప్పినట్టు వస్తుంది. ఎస్, కానీ ఇంకోటి కూడా వస్తుంది. ఏంటంటే మీరు ఎంత భక్తి చేశారు. 2.40 స్వల్పమప్యస్య ధర్మస్య త్రాయతే మహతోభయాత్. అంటే మీరు వారానికి 168 గంటల్లో మీరు 1 గంట భగవద్గీత క్లాస్కి వస్తున్నారు. ఈ 1 గంట మీతోనే వస్తుందండి. అర్థమవుతుందా? ఐఎమ్ ఆనెస్ట్. అవును ప్రభుజీ, అవును ప్రభు. సో దానికి నా అర్థం వస్తుందంటే మీరు అడుగుతారు, ఇది 1 గంట నాది ఎలా వస్తుంది అని అడుగుతున్నారు. చాలా జాగ్రత్తగా వినండి. కెన్ సంబడి రీడ్ ద ట్రాన్స్లేషన్? ఇంగ్లీష్ లో ఉంది, తెలుగులో ఎవరు ఇంగ్లీష్ చదువుతారు ఎవరన్నా? Okay, the Supreme Personality of Godhead said, Son of Pruta, a transcendentalist engaged in auspicious activities does not meet with destruction either in this world or in the spiritual world. One who does good, my friend,
is never overcome by evil. మై డియర్ ఫ్రెండ్, దీని అర్థం ఏంటంటే నహి కళ్యాణ కశ్చిత్ దుర్గతిం తాతి గచ్చతి. నువ్వేం చేస్తున్నావు? ఈ భక్తికి వస్తున్నావు కాబట్టి ముందేంటంటే నీకు నాశనం లేదు, వినాశనం లేదు. రెండు, నువ్వు ఈ ప్రపంచంలో నువ్వు నీకు మంచి చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నావు, భక్తి చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నావు కాబట్టి ఎప్పుడూ నువ్వు చెడు వల్ల చెడుకి నువ్వు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవ్వవు అని చెప్పి నెక్స్ట్ శ్లోకం ఏంటంటే, ఏమవుతుందంట, మీరు 1 గంట క్లాస్కి వచ్చారు కాబట్టి మీకు ఇక్కడ సక్సెస్ రాలేదు, భక్తిలో సక్సెస్ రాలేదు, రైట్? కానీ మీరెంత ఒక 20% చేశారనుకోండి, ఈ జన్మలో 20% చేస్తే వచ్చే జన్మలో మీరేంటంటే స్వర్గలోకానికి వెళ్తారంట. యూనో అన్సక్సెస్ఫుల్ యోగి ఆఫ్టర్ many years of enjoyment on the planets of pious living entities, మీరు అనేక సంవత్సరాలు స్వర్గలోకంలో ఎంజాయ్ చేసిన తర్వాత మీరేం చేస్తారంట, చాలా భక్తి ఉన్న కుటుంబంలో పుడతారంట. 2 ఉన్నాయి. మీ భక్తి తక్కువ అనుకోండి, డబ్బున్న కుటుంబంలో పుడతారంట. సుచనా శ్రీమతాంగే యోగ భ్రష్టో విజాయతే. Can everyone repeat this? Unmute this and tell me. Can you repeat this? Can everyone please unmute and repeat? Suchinam. Now. Sri Matange. Yoga Brashto Vijayate. అంటే మీ బాగా ఎక్కువ భక్తి చేశారనుకోండి, దేవుడి కుటుంబంలో పుడతారంట. మీ నాన్నగారు మీ అమ్మగారు గుడికి వెళ్తారు, కృష్ణుడి గుడికి వెళ్తారు, మిమ్మల్ని గుడికి తీసుకెళ్తారు. లేదు, మీరు తక్కువ భక్తి చేశారు పూర్వజన్మలో, డబ్బున్న వాళ్ళ ఇంట్లో కుటుంబంలో పడతారంట. మీరు బాగా ఎక్కువ భక్తి చేశారు, డబ్బున్న డెవోటి ఇంట్లో కుటుంబంలో పడతారంట. డబ్బున్న డెవోటి ఇంట్లో పడతారంట. ఈ 1 గంట మీరు వచ్చినందుకు బాగుందా లేదా చెప్పండి? బాగుంది ప్రభుజీ, బాగుంది. లెట్ us be honest, everyone, please. నాకు ఒక క్వశ్చన్ ప్రభుజీ. భక్తి ఉన్న కుటుంబంలో పుడితే పర్వాలేదు కానీ డబ్బు ఉన్న పుడితే మళ్ళీ భక్తిలో పోతామని గ్యారంటీ ఉంటుంది ప్రభుజీ? మంచి ప్రశ్న, థ్యాంక్ యూ. ఇప్పుడు ఈ జన్మలో మీరు 10% 20% చేశారు ప్రభు, అందుకని వచ్చే జన్మలో డబ్బును కుటుంబంలో పుట్టారు. అంటే ముందు మీకు రోజులు ఏదో ఇప్పుడు భోజనం ఎలాగని భయం ఉండదు. ముందు మీరు కాలేజీకి వెళ్తారు, కాలేజీకి వెళ్తే అందరూ రోజు చూస్తూ ఉంటారు, మీరు చూస్తుంటారు, కీర్తన వినిపిస్తుంటారు, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. ఎవరో డెవోటీస్ మృదంగం కర్తలు పట్టుకుని వెళ్తూ ఉంటారు. మీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరో అట్రాక్ట్ అవ్వరు, మీరే అట్రాక్ట్ అవుతారు. ఎందుకు? 21% నుంచి కంటిన్యూ చేయాలి మీరు. అర్థమైందా? అర్థమైంది ప్రభుజీ. యా, గాట్ ఇట్ ప్రభుజీ. సో అందుకని ఈ 20% మీతోనే వస్తుంది, ఇంకేది రాదు. ఆ జన్మలో మీరు 80% చేశారు, 20 నుంచి 80 అనదర్ 60 చేశారు, 80%. ఆ వచ్చే జన్మలో డబ్బున్న డెవోటీ ఇంటి కుటుంబంలో పడతారు. ఏ మహత్వాల ఇంట్లోనో, లేదంటే ఎవరు ఏ అంబానీసో బిర్లాసో ఎవరింట్లో పడతారు. కానీ మళ్ళీ భక్తి సింగానే ఎవరో మళ్ళీ అక్కడ భక్తి కంటిన్యూ అయిపోతారు. అప్పుడు ఆ జన్మలో 100% కంప్లీట్ అయిపోతే మీరేం చేస్తారు? ఇక్కడికే, ఈ ప్రపంచం నీకు సంబంధం లేదు అంటాడు కృష్ణుడు. నువ్వు గో బ్యాక్ టు గాడ్ హెడ్, కృష్ణలోకానికి, గో టు గోలోక బృందావనం. వింటున్నారా? ఎవరైనా లిజనింగ్? అవును ప్రభుజీ. కానీ ఎంత భక్తి చేసిన మీదట మీకు ప్రపంచానికి వాళ్ళకి లాభం చేయాలని చెప్పి మీకు విపరీతమైన కోరిక ఉంటుంది. సో కృష్ణుడు నాకు ఇంత కృప చూపించాడే, నేనే కాదు నాతో వేరే వాళ్ళని కూడా తీసుకెళ్ళాలి అని. సో ఒకసారి ఏమవుతుందంటే మీరు వైకుంఠానికి వెళ్ళిపోతారు, ఆయన కృష్ణలోకానికి వెళ్ళిపోతారు, మీరు లిబరేటెడ్. అక్కడ మీరు కొన్ని వేల సంవత్సరాలు ఉంటారు. మీరు ఒకసారి అనిపిస్తుంది, అరే నేను ఇక్కడ బాగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నాను,
కానీ ఈ భూలోకంలో వీళ్ళు విపరీతమైన సఫరింగ్ గురవుతున్నారు, ఎవరు వాళ్ళకి చెప్పట్లేదే, భక్తిని ఇవ్వట్లేదే అని చెప్పి మీరేం చేస్తారు? ఒక్కసారి మీరు కిందకు వస్తారు. ఆ జన్మ రేర్ అండి. ఆ జన్మ చాలా రేర్. అంటే మీరు వచ్చినా సరే మాయ మిమ్మల్ని అంటదన్నమాట. మీరు వేరే వాళ్ళ ఇతరుల తాలూకా మేలు కోసం మీరు పాటుపడతారనమాట. సో ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఇది ఇవాళ ప్రభుపాద గురువు గారి తాలూకా తిరోభావ మహోత్సవం. అంటే తిరోభావం అంటే డెత్ యానివర్సరీ. దాని సంస్కృతంలో తిరోభావం అంటారు. సో ఇవాళ మీకు ఆ కథ చెప్తాను. సో మీకు గుర్తుందా, బెల్లమంగళ దాస్ ఠాకూర్ కథ చెప్పాను యాక్చువల్గా 2.40 అని. సో బెల్లమంగళ దాస్ ఠాకూర్ పూర్వజన్మలో చాలా ఎక్కువగా భక్తి అదే భావ స్థాయికి వెళ్ళున్నాడు బెల్లమంగళ దాస్ ఠాకూర్. అందుకని నెక్స్ట్ జన్మలో డబ్బున్న కుటుంబంలో పుట్టాడు, డబ్బున్న డివోటీ కుటుంబంలో పుట్టాడు. తల్లిదండ్రులు ఇద్దరు కృష్ణ భక్తులు, బాగా డబ్బున్న వాళ్ళు. అన్ని తనకి ఈ వాస్ బోర్న్ విత్ సిల్వర్ స్పూన్. ఇప్పుడు డెట్రాయిట్ లో ఉన్నాం మనందరం. ఈ డెట్రాయిట్ లో ఫోర్డ్ కంపెనీ ఉంది. ఫోర్డ్ గ్రాండ్ సన్ ఎవరో ఆల్బర్ట్ ఫోర్డ్. ఆయన అంటాడు, నేను సిల్వర్ స్పూన్ తో పుట్టాను, నాకేం కష్టం లేదా, విపరీతమైన ఆస్తి, అంతస్తు, ధనం, కానీ ఏదో వెలితి. కానీ 20 ఏళ్ల వయసులో ప్రభుపాదను కలిశాను నేను. ప్రభుపాదను కలిస్తే ఆ స్ఫూర్తిగా సాటిస్ఫాక్షన్. ఇవాళ ఆయన ఏంటి, ఆయన ఎక్కడికి వెళ్ళినా అంట రిపోర్టర్స్ ఆయన వెనకాల పడతారంట. ఎందుకు? హెన్రీ ఫోర్డ్ గ్రాండ్ సన్. కానీ అలాంటి ఆయన 1975లో ప్రభుపాద డెట్రాయిట్ వచ్చారు. డెట్రాయిట్ టెంపుల్ లో కూర్చుని ప్రభుపాద ఏమన్నారు, నేను అద్భుత మందిరం కడదాం అనుకుంటున్నాను అని చెప్పి పక్క తిరిగి మన అంబరీష్ కడతాడు అన్నారు ప్రభుపాద. ఆల్బర్ట్ ఫోర్డ్ ప్రభుపాద ఇనిషియేషన్ తీసుకుంటే ఈ బికెమ్ అంబరీష్ దాస్. అందరూ నవ్వారంట, ఈయన కూడా నవ్వాడు, ఏది ప్రభుపాద జోక్ చేస్తున్నారని. కానీ ఈయనకి ఇప్పుడు 65-70 ఏళ్ళు వచ్చాయి. ఇప్పుడు అర్థమైంది, మా గురువు గారికి నేను ఆ రోజు వేళకోళంగా మా గురుగారు నా జీవితంలో నాకు కృష్ణుడు అన్ని ఇచ్చాడు, కానీ మా గురుగారు తల కోరిక నేను తీర్చాలని చెప్పి 100 మిలియన్లు పెట్టి ఇప్పుడు ఇండియాలో ఆయన అద్భుత మందిరం కడుతున్నాడు యాక్చువల్గా మాయాపూర్లో. అలాగే ఏంటంటే మీకు మీ జీవితం వడ్డించిన ఇస్తారనుకోండి, మీరు పక్క వాళ్ళ తాలూకా మేలు కోసం పాటుపడతారు. మీకు ఇప్పుడు మీ జీవితంలో మీకు ఆశించింది, మీకు ఆశ ఏమీ లేదు, మీకు ఏవైతే ఉన్నాయో, ఏవైతే కావాలో అన్ని మీకు ఉన్నాయి. డెట్రాయిట్ ప్రభుజీ, డెట్రాయిట్ టెంపుల్ ప్లేస్ కూడా ఫోర్డ్ వాళ్ళే డొనేట్ చేశారు కదా, మై అండర్స్టాండింగ్ కరెక్ట్? అవును, డెట్రాయిట్ టెంపుల్ కూడా అతనే ఆ రోజుల్లో 1974-75లో 50% ఆయన ఇచ్చాడు, 50% యూనియన్ లీడర్ డాటర్ లేక్ శ్రవంతి, వాళ్ళిద్దరు ప్రాపర్ డిసేబుల్స్. ఫోర్డ్ యూనియన్ లీడర్ డాటర్ లేక శ్రవంతి, ఆవిడ 150K ఇచ్చింది. ఫోర్డ్ ఏమో అంబరీష్ ప్రభు 150K, ఇద్దరు ఇచ్చి ఆ 300-300K పెట్టి ఆ టెంపుల్ కొన్నారు అప్పట్లో. సో అందుకనే అంటే, సో మీరు ఇంత భక్తి చేస్తే వారంలో 1 గంట వస్తే ఎంత లాభం ఉందంటే, ప్రతిరోజు చేస్తే ఎంత లాభం ఉండదు చెప్పండి. అర్థమవుతుంది లేదా? అర్థమవుతుంది లేదా అనిల్ ప్రభు? యు అగ్రీ? సుచనాం శ్రీమద్నాంగే యోగ భ్రష్ట విజాయితే. సుచనాం అంటే డెవోటీ ఇంట్లోనే పుడతారంట, లేదంటే ధనవంతులు శ్రీమంతుల ఇంట్లోనే పుడతారు. భక్తిలో ఎవరికైతే 100% రిజల్ట్ రాలేదో సో అందుకని ఇవాళ ఐ వాంట్ టు టెల్ ద స్టోరీ ఆఫ్ భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్. యు వాంట్ టు హియర్ ద స్టోరీ? అవును ప్రభు. Give me 1 minute. ఈయన వీళ్ళ నాన్నగారు మ్యాజిస్ట్రేట్. భక్తిసిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్ 1874లో పుట్టారు. 74లో పుడితే, సో వీళ్ళ తండ్రి భక్తినాథ్ ఠాకూర్. ఈయన మ్యాజిస్ట్రేట్ అంటే గవర్నర్ జనరల్ బ్రిటిష్ టైము.
గవర్నర్ జనరల్ క్రింద పోస్ట్ మ్యాజిస్ట్రేట్. యూనో సో చాలా పెద్ద పొజిషన్. ఈయన 14 సార్లు సివిల్స్ రాశారు. ఈయన రాజారాం మోహన్ రాయ్కి, దయానంద ఈశ్వర్ చంద్ర విద్యాసాగర్కి ఫ్రెండ్. బ్రిటిషర్స్ ఏంటంటే రాజారాం మోహన్ రాయ్ని పేపర్లో రాజారాం మోహన్ రాయ్ని మన టెక్స్ట్ బుక్ లో రానిచ్చారు, ఈశ్వర్ చంద్ర విద్యాసాగర్ని రానిచ్చారు, కానీ ఈయన రానివాళ్ళు. ఎందుకు రానివాళ్ళు? దో హీ వాజ్ అ మ్యాజిస్ట్రేట్. స్పిరిచువాలిటీని ఎప్పుడు బ్రిటిషర్స్ ఫిల్టర్ చేసేసారు. ఎనివే భక్తివినోద్ ఠాకూర్ వాజ్ అ మ్యాజిస్ట్రేట్, వెరీ పవర్ఫుల్ పొజిషన్ బ్రిటిష్ టైంలో. సో 14 సార్లు సివిల్స్ ఫెయిల్ చేస్తే, ఎందుకంటే బ్రిటిషర్స్కి ఆ రోజుల్లో భయం ఏంటంటే ఇంటెలిజెంట్ ఇండియన్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు రెవల్యూషన్ క్రియేట్ చేస్తారు అని చెప్పి భయం అనమాట. సో భక్తివినోద్ ఠాకూర్ వెళ్ళి ఈశ్వర్ చంద్ర విద్యాసాగర్కి, నేనేమి బ్రిటిషర్స్కి ఎగెనిస్ట్ గా నేనే ఇండియన్ రివల్యూషన్ ఏం తేవాలని అనుకోవట్లేదు. ఐ వాంట్ టు బ్రింగ్ ఏ స్పిరిచువల్ రెవల్యూషన్. బ్రిటిషర్స్కి అదేమి వాళ్ళు భయపడక్కర్లేదు అంటే బ్రిటిషర్స్ ఈయన పాస్ చేస్తే సివిల్స్, భక్తివినోద్ ఠాకూర్ మ్యాజిస్ట్రేట్ అయ్యారు. సో ఆయనకి ఇండియాలో అప్పట్లో ఏంటంటే ఈ భక్తి మార్గం, చైతన్య మహాప్రభు ప్రచారం చేసిన భక్తి మార్గం చాలా దయానీయ స్థితిలో ఉంది. ఎలాగైనా ప్రజల్ని ఒక సన్మార్గంలో తీసుకురావాలి, భక్తి మార్గంలో తీసుకురావాలని చెప్పి ఈయన ఏం చేస్తారంటే కృష్ణుడికి ప్రే చేస్తారు, జగన్నాథ స్వామి ప్రే చేస్తారు, పూరికి జగన్నాథ స్వామి. స్వామి మీ తాలూకా ఒక రే ఆఫ్ విష్ణు, మీ కిరణాన్ని ఒకటి పంపించండి, నీ కృపా కిరణాన్ని, విష్ణు తాలూకా ఒక రే ఆఫ్ విష్ణుని పంపించండి అని ప్రార్థన చేస్తే ఆయన ప్రార్థనలు విని జగన్నాథ స్వామి 1970లో వాళ్ళకి జగన్నాథ స్వామి కృప వల్ల వాళ్ళకి అబ్బాయి పుడతాడు. అబ్బాయి పేరే జగన్నాథ స్వామి గుడిలో విమలాదేవి ఉంటుంది అనమాట. ఆవిడ విమలాదేవి అంటే జగన్నాథ స్వామి తల్లిగా ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ. అందుకని చెప్పి ఈ కుర్రాడి పేరు విమల ప్రసాద్ అని పేరు పెడతారు. భక్తివినోద్ సరస్వతి ఠాకూర్ ప్రభుపాద గురువు గారు ఈయన. సో ఈయన ప్రభుపాద గురువు గారు అయితే ఈయన పుడుతూనే ఈయన మెడలో అంబ్లికల్ కార్డ్ అంటే అంబ్లికల్ కార్డ్ ఏదో ఒక జనులాగా అలా ఆయన ఆ జనులా పుట్టారనమాట. ఆయన ఆస్ట్రాలజీ చూపిస్తే మీ అబ్బాయి మహాభాగవతోత్తముడు, మీ అబ్బాయి మహాపురుషుడు, ఈయన వల్ల ప్రపంచానికి చాలా మేలు జరుగుతుంది అని చెప్పి భక్తివినోద్ ఠాకూర్ చెప్తారు. చెప్తే సో 6 నెలలు వచ్చినప్పుడు ఒకరోజు జగన్నాథ స్వామి రథయాత్రలో వీళ్ళ ఇంటి ముందు జగన్నాథ స్వామి రథం 3 రోజులు అయిపోయిందంట. జగన్నాథ స్వామి రథం కదలలేదు ఎంత లాగపోతే వీళ్ళ అమ్మగారు భగవతీదేవి ఆవిడ తీసుకెళ్ళి కొడుకుని జగన్నాథ స్వామి పాదాల దగ్గర పెట్టగానే ఆ జగన్నాథ స్వామి మెళ్ళో నా గార్లెండ్ వచ్చి పిల్లడి మీద పడితే అప్పుడు అర్థమవుతుంది భక్తివినోద్ ఠాకూర్కి, మా అబ్బాయి జగన్నాథ స్వామి కృప అని చెప్పి అప్పుడు రథం కదులుతుంది అనమాట. అంటే జగన్నాథ స్వామి కుర్రాడికి బ్లెస్సింగ్స్ ఇవ్వడానికి కోసం అయిపోయారు అనమాట వీళ్ళ ఇంటి ముందు. 7 ఏళ్ల వయసులో ఈయన పూర్తిగా భగవద్గీత కంఠోపాఠం. 7 ఏళ్ల వయసులో ఈయనకి భగవద్గీత పూర్తిగా 18 చాప్టర్లు నోటికి వచ్చి ఈయనకి స్కాలర్. రెండోది ఏంటంటే భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్ సాంస్క్రిట్ స్కాలర్, ఆస్ట్రాలజీ స్కాలర్. 14 ఏళ్ల వయసులో కలకత్తా యూనివర్సిటీ వాళ్ళు ఈయనకి ఆస్ట్రాలజీ డిపార్ట్మెంట్ హెడ్ కింద ఆఫర్ చేస్తారు. అంత పవర్ ఈయనకి. ఆస్ట్రాలజీ యూనివర్సిటీలోని ఆస్ట్రాలజీ డిపార్ట్మెంట్ కి హెడ్ కింద రమ్మని దే ఆఫర్డ్ హిమ్ ఎ పొజిషన్, బట్ హి సెడ్ నో, ఐఎమ్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్.
నైష్టిక బ్రహ్మచారి. నైష్టిక బ్రహ్మచారి అంటే ఈ నెవర్ స్పెల్డ్ ఏ సిమన్. సో సో వాళ్ళ నాన్నగారు ఏమంటారంటే భక్తినాథ్ గారు అంటే మరి మ్యాజిస్ట్రేట్, రైట్? ఈ మ్యాజిస్ట్రేట్ అంటే ఇప్పటికి కూడా వాళ్ళ ఇంటి ముందు ట్రైన్ అవుతుంది. ఆ ట్రైన్కి ఒకటే ప్యాసింజర్, ఎవరు? భక్తినాథ్ ఠాకూర్. ట్రైన్ ఎక్కుతాడైనా, ఎక్కితే ఆ ట్రైన్ కృష్ణనగర్ వెళ్తుంది. సో వాళ్ళ భక్తినాథ్ ఠాకూర్ కోర్టులో కేసులు సెటిల్ చేసి మళ్ళీ వెనక్కి వస్తే మళ్ళీ అదే ట్రైన్ ఆయన తీసుకొస్తుంది. ఆ ట్రైన్ అందరికీ ఒకటే ప్యాసింజర్, ఎవరు? భక్తినాథ్ ఠాకూర్. కానీ కొడుకు పవర్ఫుల్ నైష్టిక బ్రహ్మచారి. సో తండ్రి ఏమంటారు, నువ్వు దీక్ష ఈ గౌర్ కిషోర్ దాస్ బాబుజీ మహారాజ్ దగ్గర నుంచి తీసుకో. ఇనిషియేషన్ అంటే గురువు కావాలి, రైట్? కుక్క నక్క పిల్లి గురువుని తీసుకోలేవు. ఓన్లీ చాలా మంది అడ్వాన్స్డ్ హ్యూమన్ బీయింగ్సే, ఎవరైతే అత్యున్నత స్థాయిలో ఉన్న వ్యక్తులే వాళ్ళే దీక్ష తీసుకోగలరు. వాళ్ళే గురువుని, వాళ్ళకే భక్తి మార్గం అంటే అర్థమవుతుంది. భక్తి మార్గంలో ముందుకెళ్ళాలంటే మరి గురువు అవసరం. నేను అమెరికాకి వచ్చాను. అమెరికాకి వస్తే ఫస్ట్ ప్రోగ్రాంకి వెళ్ళాను. వెళ్తే నన్ను ఒక అమెరికన్ అడిగాడు, నీ గురువు గారి పేరేం పేరు అని అడిగాడు. నేను నా గురువు లేరని చెప్పాను. నాకు చాలా సిగ్గు అనిపించింది ఆ రోజు. నేను అడిగాను, నీ పేరేం పేరు అని అడిగాను. నీ పేరంటే సూర్యదాస్ అన్నాడు. వావ్ అంటే ఇనిషియేట్ అనమాట. మీ గురువు గారి పేరేం పేరు అని అడిగాను. భక్తి తీర్థ స్వామి అన్నాడు. నీకు 21 ఏళ్ళు నీ గురువు ఉన్నారు, నాకు దగ్గర నాకు 30 ఏళ్ళు దాటే ఉన్నాయి, నాకు గురువు లేరు. ఆ రోజు నేను నిర్ణయించాను, ఐ ఆల్సో షుడ్ హ్యావ్ గురువు అని చెప్పి. సో ప్రభుపాద గారు భక్తినాథ్ ఠాకూర్ ఏమంటున్నారు, నువ్వు దీక్ష గౌర్ కిషోర్ దాస్ ఈయన దగ్గర తీసుకో. గౌర్ కిషోర్ దాస్ బాబాజీ మహారాజ్ దగ్గర ఆయన గురువు కింద అంగరించి ఆయన దగ్గర దీక్ష తీసుకో, దీక్ష మంత్రం తీసుకో, ఇనిషియేషన్ తీసుకో. గౌర్ కిషోర్ దాస్ బాబాజీ మహారాజ్ బ్లైండ్, గుడ్ అయినా. ఈయన గురించి మీకు తెలియాలండి. ఈయన ఆకలేస్తే ఏం చేస్తారు తెలుస్తా? ఆకలేస్తే గంగన దొడ్డికెళ్ళి ఇంత మట్టి తీసి నోట్లు తింటారు అంతే. ఈయన భోజనం అంటే గంగన దొడ్డికెళ్ళి ఇంత మట్టి తీసి తిన్నాను అంతే, గంగ మట్టి అంతే. వింటున్నారా? సో ఈయనకేంటంటే అష్టకాళీ లీల, కృష్ణుడి తాలూకా లీలలో కరతలామలకం. అంటే ఇప్పుడు కృష్ణుడు ఏ టైంకి ఉదయం లేస్తాడు, ఎలాగా తన కృష్ణుడి తాలూకా దినచర్య ఎలా ఉంటుంది, ఆ లీలన్నీ కూడా గౌర్ కిషోర్ దాస్ బాబాజీ మహారాజా నిత్యం చూస్తూ ఉంటారు. అష్టకాళీ లీలలో ఆయన చాలా సుప్రసిద్ధులు యాక్చువల్గా. సో భక్తినాథ్ ఠాకూర్ ఏమంటున్నారు వాళ్ళ అబ్బాయిని, నువ్వు ఈయన దగ్గర దీక్ష తీసుకోమంటున్నారు. సో ఈ రెండోది, ఈయన బ్లైండ్ మ్యాన్, ఈయన దగ్గరికి వెళ్తారు. వెళ్తే ఏమంటే నాకు దీక్ష కావాలండి అంటే ఈయనకి శిష్యులు లేరు. ఈయన ఏమంటాడు, నాకు క్వాలిఫికేషన్ లేదు, నాకు అర్హత లేదు. అలాగే దగ్గర సో ఈ పాపం ఈయన బాధ ఏడుస్తారు. ఈయన నాకు దీక్ష ఇవ్వండి. చివరికి ఆయన ఏమంటాడు, అయితే సరే కృష్ణుని అడుగుతాను, చైతన్య మహాప్రభుని కూడా అడుగుతాను, కృష్ణుని అడుగుతాను, వాళ్ళు ఏమంటారు చూద్దాం. వాళ్ళు ఎస్ అంటే నేను దీక్షిస్తాను. 15 రోజుల తర్వాత వస్తారనమాట. మీరు మరి మీ టెంపుల్లో మరి మీ కృష్ణుడు చైతన్య మహాప్రభుతో కృష్ణుడితో మాట్లాడారా? మాట్లాడాను. మరి దీక్ష గురించి అడిగారా? మర్చిపోయాను, అడగలేదు. ఇలాగ 1 year చేస్తారు. 1 year చేస్తే అప్పుడు అంటారు అనమాట, ఈయన మీరు నా జీవితం వేస్ట్, మీరు దీక్ష ఇవ్వకపోతే నేను ఇవాళ ఐ ల్యాండ్ మై లైఫ్ అంటారు. అంటే నువ్వు అలా కాదు, సరే అడుగుతాను అంటే చైతన్య మహాప్రభు కల్లా వస్తారు. కృష్ణ కమ్స్ ఇన్ ద డ్రీమ్ అండ్ he tells him, you are very qualified, initiate him. అంటే అప్పుడు గౌర్ కిషోర్ దాస్ బాబాజీ మహారాజ్ భక్తి ఠాకూర్ దీక్షిస్తారు.
నెక్స్ట్ వచ్చిన తర్వాత ఆ ఈయన ఇప్పుడు ఏంటంటే భక్తిని యూనో ఈ భక్తి మార్గాన్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలని చెప్పి ఈయన ఏం చేశారు తెలుసా? రోజుకి 192 రౌండ్లు జాయిన్ చేశారండి 10 ఏళ్ల పాటు. ఎన్నేళ్ల పాటు? 10 ఏళ్ల పాటు రోజుకి ఎన్ని రౌండ్లు? 192 రౌండ్లు జపం చేశారు. స్పిరిచువల్ ఆర్గనైజేషన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలంటే అది డబ్బులతో కాదు, చిన్నులతో కాదు. ఇట్ ఈస్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఓన్లీ బై ద పవర్ ఆఫ్ భక్తి, పవర్ ఆఫ్ కృష్ణ అని చెప్పి ఎన్ని రౌండ్లు జాయిన్ చేశారు రోజుకి? ఎనీవన్? 192. 192 రౌండ్స్ రోజుకి. గ్రేట్, రైట్? అవును ప్రభుజీ. వాళ్ళ నాన్నగారేమో పెద్ద మెజిస్ట్రేట్, ఈయనేమో రెనౌన్షియేట్. పూర్తిగా ప్రపంచాన్ని వదిలి భక్తిని ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలని చెప్పి రోజుకి 192 రౌండ్లు జపం చేశారు. ఒక చిన్న పాకలో ఉండేవారంట. ఒకరోజు ఏమైంది, పెద్ద తుఫాన్ వచ్చి ఆ పాక తాలూకా రూఫ్ ఎగిరిపోయింది. రూఫ్ ఎగిరిపోతే 192 రౌండ్లు, మరి దాని రూఫ్ రిపేర్ చేస్తే 192 రౌండ్లు అవ్వవు. చేయకపోతే వర్షం. ఈయన ఏం చేశారంటే గొడుగు పెట్టుకుని జపం 192 రౌండ్లు పూర్తి చేశారు, కానీ తుఫాన్లో ఎక్కడికి బయటికి వెళ్ళలేదు. అలా జపం చేశారు. భక్తినాథ్ ఠాకూర్ కి జై. అమేజింగ్ పర్సనాలిటీ. ఎందుకంటే ఒక ప్రిడిక్షన్ అయితే ఉందండి, భక్తి ప్రపంచం నలుమూల వెళ్తుంది. ఒక ఈ 19th సెంచురీలో వెళ్తుందని చెప్పి చైతన్య మహాప్రభు అంటారు అనమాట. యూనో ప్రద్విస ఆచయత నగరాదిగిరాం సర్వత్ర ప్రచారమూర హైవన. నా పేరు యుగావతారం క్రితం కృష్ణుడి తాలూకా పేరు యూనో భగవద్గీత ఈ ప్రపంచం నలుమూలలో వెళ్తాయి. 500 years టు కమ్ అని ఒక ప్రిడిక్షన్ అయితే ఉంది శ్లోకంలో, అదే శాస్త్రాల్లో రాసి ఉంది. సో మరి దగ్గర దగ్గర 450 ఏళ్ళు పైన అయిపోయింది. 400 ఏళ్ళు పైన అయిపోయింది. సో మరి ఒక ఇప్పుడు ప్రపంచం నలుమూలలో భగవద్గీత వెళ్ళాలి, ప్రపంచం నలుమూలలో చైతన్య మహాప్రభు పేరు వెళ్ళాలి, ప్రపంచం నలుమూలలో కృష్ణుడి పేరు వెళ్ళాలి, యూనో భక్తి వెళ్ళాలి నలుమూలలో అంటే మరి ఎవరు తీసుకెళ్ళాలి మరి. అందుకని చెప్పి కృష్ణుడి తలకు కృప రావడం కోసం, శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు తలకు కృప రావడం కోసం ఈయన ఏం చేశారు, రోజుకి 192 రౌండ్లు చొప్పున 10 సంవత్సరాలు జపం చేశారు. 10 ఏళ్ళు. గ్రేట్, రైట్? నైష్టిక బ్రహ్మచారి, ఎవరైపు చూడలేదు, సాధన చేశారు. వింటున్నారా? ఎస్ ప్రభుజీ. సో చేస్తే 1914-15 ఒక సంవత్సరం గ్యాప్లో ఆయన తండ్రి గారు, ఆయన గురువు గారు ఇద్దరు పరంపదిస్తారు. పరంపదిస్తే ఎవ్వరూ లేరు, తండ్రి లేరు, గురువు గారు లేరు, ఒంటరి. పాపం ఆయన బాధపడతారు. ఈ ప్రపంచం నలుమూలల కృష్ణ భక్తి మార్గం, ఈ భక్తి మార్గం వెళ్ళాలి. సో నేను ఇవాళ ఏకాకిని అయిపోయాను, నా దగ్గర డబ్బులు లేరు, జనాలు లేరు అని చెప్పి బాధపడితే ఒకరోజు ఆయన కళ వస్తుంది. ఆ కళలో కృష్ణుడు రాధారాణి కనిపిస్తారు. శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు పంచతతో కనిపించి, నీకేం పర్వాలేదు, డబ్బులు మేము పంపిస్తాము, నువ్వు ప్రచారం చేయి అంటారు. డబ్బులు మేము పంపిస్తాం, నువ్వు ప్రచారం చేయం పర్వాలేదు అంటే
ఈ వీళ్ళ నాన్నగారు ఐమ్ సారీ వీళ్ళ నాన్నగారు ఈ భక్తిని ఎస్టాబ్లిష్ చేయడానికి విశేషించి ఈ కృష్ణ భక్తి అంటే రాధాకృష్ణ భక్తిని ప్రచారం చేయాలని చెప్పి యూనో ఈ చైతన్య మహాప్రభు ఈ రాధాకృష్ణ భక్తి మార్గాన్ని స్టార్ట్ చేశారు 500 years ago. ఆ భక్తిని ప్రచారం చేయడానికి అని చెప్పి ఏం చేస్తారంటే భక్తినాథ్ ఠాకూర్ ఎస్టాబ్లిష్ చైతన్య మహాప్రభు బర్త్ ప్లేస్ ని ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తారు మాయాపూర్ లో. సో వాళ్ళ అబ్బాయికి ఈయన బోల్డ్ మంది ఫాలోవర్స్ ఉంటారు. సో ఎప్పుడైతే ఈయన పరంపదించిన తర్వాత ఒక అతను కుంజు విహారి అని చెప్పి అతను ఒకరోజు మాయాపూర్ వస్తాడు. యాక్చువల్గా గంగానది ఒడ్డునుంది మాయాపూర్. ఈ ఫోర్డ్ అంబరీష్ ప్రభు ఈ $100 million బిల్డింగ్ అక్కడే కడుతున్నాడు. ఆయన ఏమంటారంటే మరి భక్తి మార్గాన్ని ముందు తీసుకెళ్ళాలి ఎవరు అని చెప్పి మాయాపూర్ వస్తారు. ఎవరైనా ఉన్నారా ఈ భక్తి మార్గాన్ని ముందు తీసుకెళ్ళడానికి అంటే వాళ్ళ అబ్బాయి ఉన్నాడు, కానీ ఎక్కడున్నామో తెలీదు. ఇప్పుడు ఎక్కడో రోజుకు 192 జపం చేస్తున్నాడు ఆయన. కానీ సాయంత్రం 5 గంటలు మాత్రం గంగలో స్నానం చేయడానికి వస్తాడు. అంటే ఈయన గంగా నది ఒడ్డుకి వెళ్తాడు. వెళ్తే సాయంత్రం 5 అయ్యేసరికి ఈయన ఇదంటే ఈ పిక్చర్ అంటే కొంచెం ఓల్డ్ పిక్చర్, కానీ అప్పట్లో వెరీ యంగ్. పరిగెట్టి వచ్చి హా గౌర హా కృష్ణ హా గౌర హా కృష్ణ అని చెప్పి గంగా నదిలో జంప్ చేస్తారు. జంప్ చేస్తే ఈ కుర్రాడు ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి, నేను అందరూ మీ పేరు చెప్తున్నారండి, భక్తిని ప్రచారం చేయడానికి మీకే అర్హత ఉందని, నేను మీకు హెల్ప్ చేస్తాను, రండి మీరు ప్రీచింగ్ మొదలు పెట్టండి, భగవద్గీత ప్రీచింగ్ అంటే నువ్వెవడు ప్రీచ్ చేయడానికి, నేనేవాడిని ప్రీచ్ చేయడానికి, చూడు ఆకాశం వైపు చూడు, చైతన్య మహాప్రభు ఆయన ప్రీచ్ చేస్తారు, కృష్ణుడు ఆయన ప్రీచ్ చేస్తారు, మనవారు ప్రీచ్ చేస్తారు అంటారు. ఈ వ్యక్తి పిచ్చైనా ఈజ్ అ క్రేజీ గాయ్, వాటికని ఈ ప్రీచింగ్ చెప్పి ఆ వ్యక్తి ఆయనకి వెళ్ళిపోతాడు. కానీ ఈయన దగ్గర 10 ఏళ్ళు రోజు 192 జపం చేసిన తర్వాత 10 ఏళ్ళు జపం చేసిన తర్వాత విపరీతమైన ఆ కృప ఆయనకి, కృష్ణ కృప, చైతన్య మహాప్రభుతాల కృప లభిస్తుంది. లభించినప్పుడు ఈయన ప్రచారానికి కంకణం కట్టుకుంటారు. ఇప్పుడు అందరినీ వైకుంఠ కృష్ణలోకం తీసుకెళ్ళాలి, అందరినీ గోలోక బృందావనం తీసుకెళ్ళాలి. గోలోక బృందావనం తీసుకెళ్ళాలి అంటే వాళ్ళు ముందు ధర్మాన్ని నిలబెట్టాలి. అందుకని మీకు చూసారు లేదో, ఇస్కాన్లో ఏంటంటే పాలార్థ రూల్స్ ఉంటాయి, చిన్న రూల్స్ ఉంటాయి. అందుకని అందరిలాగా పొద్దున్న జపం చేయండి, సాయంత్రం తప్పుడు పనులు చేయండి అని చెప్పం. నేను ఒక రోజు కరెక్ట్గా ఎన్నేళ్ళు అయింది, 2009 అంటే 11 ఏళ్ళు అయింది. నేను మా గురుగారి తాలూకు పుస్తకం జర్నీ హోమ్ ని తెలుగులో అనువాదం చేస్తున్నాను. ఇండియాలో ఉన్నప్పుడు తెలుగులో అనువాదం చేస్తుంటే డెడ్ లైన్ ఉంది, ఎలా అయినా పూర్తి చేయాలని చెప్పి ఆ డెడ్ లైన్ కోసం నేను ఏం చేశానంటే రాత్రి తెల్లవారుజాము 2 అయిపోయింది. యాక్చువల్గా న్యూ ఇయర్ అంటే December 31st అయిపోయి న్యూ ఇయర్ అనమాట. తెల్లవారుజాము 2 అయిపోయింది. ఇంకా నిద్రపోదాం అని చెప్పి నేను ఏం చేశానంటే ఎదురింట్లోనే పడుకోవాలన్నమాట నేను. సో ఇంట్లోంచి బయటకు వచ్చి రెండో ఎదురింట్లోకి వెళ్తున్నాను. ఒక అతను వచ్చాడు, పూర్తిగా తాగున్నాడు, నా వైపు చూసాడు, హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ అంటే నేను ఆయన అనుకున్నాను, అరే నువ్వేమో ధర్మానికి విరుద్ధంగా వెళ్తున్నావు, వెళ్తుంటే ఇంక నీకు హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ న్యూ ఇయర్ హ్యాపీగా ఎలా ఉంటుంది? మీరు ఎవరైనా చూసారు లేదా, ఆంధ్రలో పెళ్లిళ్ళు జరుగుతాయి. పెళ్లిళ్ళు జరిగితే ఒక పక్కన పెళ్లి జరుగుతూ ఉంటది, రెండో పక్కన ఇటు పెళ్లి కూతురు తండ్రి, ఇటు ఏమో పెళ్లి కొడుకు తండ్రి, ఇద్దరు ప్యాకెట్ ఆడుతూ ఉంటారు. వీళ్ళు ఎంతమంది చూసారు నాకు తెలియదు, కానీ నేనైతే చూశాను. ప్యాకెట్ ఆడుతుంటే సడన్ గా అంటారు, ముహూర్తం దగ్గర అయింది, రండి అక్షంతలు ఏంటంటే ఈ పెళ్లి కొడుకు తండ్రి పెళ్లి కూతురు తండ్రి ఇద్దరు ప్యాక్ ముక్కలు చేతిలో పట్టుకుని, అంటే గ్యాంబ్లింగ్ యాక్చువల్గా ఆ ధర్మానికి ఒక మెట్టు. రెండో చేత అక్షంతలు ఈ నూతన వధూవరుల మీద జల్లుతారు. లెట్ us బి ఆనెస్ట్, వీళ్ళు ఎంతమంది చూశారు? ఇది ఎవరైనా చూసారు అసలు?
చూడలేదు ప్రభుజీ, చూడలేదు. అటువంటి సిచ్యువేషన్ చూడలేదు ప్రభుజీ. వెరీ గుడ్, యూఆర్ వండర్ఫుల్. అయితే ఎవరైనా చూసారా? Yes, Prabhu. ఎవరు చూసారు? హరిచక్రం Prabhuji. హరిశంకర్ చూసారు. ఓకే, ఇంకా ఓన్లీ వన్. వావ్, అయితే మీ అందరూ అమేజింగ్ పీపుల్. అది గోదావరి డిస్ట్రిక్ట్స్ అయితే కొంచెం అట్లాంటి ఎక్కువ ఉంటాయి అంటారు మామూలుగా. అవునా? Okay. గోదావరి డిస్ట్రిక్ట్స్ అయితే. మరి మేము అటైపోయామే మరి, యూనో. సో అందుకని ఏంటంటే ధర్మం నిలబెట్టండి ముందు మీరు. ఓకే, మీ అందరికీ ఒక ప్రశ్న. మీ అందరికీ యూనో సెల్ఫ్ రియలైజేషన్, మీ అందరూ గోలోక బృందావనం కృష్ణలోకి వెళ్ళాలనుకుంటున్నారా లేదా? వైకుంఠం వెళ్ళాలనుకుంటున్నారా? మీకు వెళ్ళాలని ఉందా లేదా? అవును ప్రభుజీ, ఉండాలనుంది, వెళ్ళాలనుంది. అవును అవును. వెళ్ళాలంటే ముందు ధర్మాన్ని ఇక్కడ నిలబెట్టండి. నిలబెట్టిన తర్వాత సాధన ఏమి ఎక్కువ, వారానికి గంటే వస్తున్నారు మీరు, అంతమించి ఏం లేదు. గంటే రండి, ఎక్కువ అక్కర్లేదు. ఎక్కువ వచ్చేస్తే మళ్ళీ అజీర్తి ఇండైజేషన్ యాక్చువల్గా. ఐఎమ్ జోకింగ్. సో వారానికి గంటే రండి. పొద్దున్న బాత్రూమ్కి వెళ్ళి స్నానం చేసి, బాత్రూమ్కి వెళ్ళి అరగంట ఎలా స్నానం చేస్తారో, ఆ స్నానం చేసి హృదయాన్ని కడుగుతారు, అలాగా అరగంట శరీరాన్ని కడుగుతారు, అలాగా అరగంట హృదయానికి అడగండి హరే కృష్ణ మంత్ర జపం చేసి. ఈ రెండే చేయండి, ఇంకేం చేయట్లేదు. కానీ ధర్మం నిలబెట్టండి. ధర్మం ఎలాగ నిలబెట్టాలి అంటే తపస్సౌచం దయా సత్యం. యూనో, మన కాల్ స్టార్ట్ అయ్యి ఎంతకాలం అయింది? 8 నెలల దాకా 7 నెలలు అయింది. 7-8 months. సో ధర్మం 4 పాదాలు నిలబడుతుంది. ఏంటో 4 పాదాలు? ఇప్పుడు చెప్పారు కదా ప్రభుజీ, ధర్మము, సత్య, దయ, ఇంకొకటి తపస్సు, క్లీన్లీనెస్, దయా, సత్యము. తపస్సౌచం దయా సత్యం. కెన్ ఎవరీవన్ రిపీట్ ఈ 4 ఏంటవి? ధర్మం, తపస్సు, సత్యము, దయ, శౌచం. క్లీన్లీనెస్. క్లీన్లీనెస్ అంటే నో ఎక్స్ట్రా మ్యారిటల్ అఫైర్స్. యూనో, యూ కెన్ గెట్ మ్యారీడ్, పిల్లలు కానొచ్చు, 10 మంది పిల్లలు ఉండొచ్చు, తప్పేం లేదు. కానీ వివాహేతర సంబంధాలు కూడదు. అప్పుడే మన హృదయం క్లీన్గా ఉండేది. రోజుకి ఒకసారి స్నానం చేయాలి. అర్థమవుతుందా? తపస్సు అంటే సాధన చేయడం. తపస్సౌచం అంటే నో ఎక్స్ట్రా మ్యారిటల్ అఫైర్స్. యూనో, గతంలో ఏం చేసిన అనవసరం, ఇవాళ నుంచి చేయకూడదు. వెరీ ఇంపార్టెంట్. దయ అంటే అన్ని ప్రాణుల పట్ల కృపతో ఉండడం. నేను భోజనం తినాలంటే వేరే ప్రాణి చచ్చిపోవాలంటే మరి దారుణం, రైట్? అందుకని అన్ని ప్రాణులు అందరి పట్ల దయతో ఉండడం. సత్యం అంటే గ్యాంబ్లింగ్ ఆడకూడదు. సత్యం అంటే గ్యాంబ్లింగ్ ఆడకపోతే వీఆర్ ప్రొటెక్టింగ్ సత్యం యాక్చువల్గా. ఎనివే, ఇంతకీ పాయింట్ ఏంటంటే, సో అందుకని ఏంటంటే, సో ఈయన సరే మరి భక్తి ఇప్పుడు జనాల్ని ఇప్పుడు వెనక్కి కృష్ణలోకానికి తీసుకెళ్ళాలి, వైకుంఠానికి తీసుకెళ్ళాలి అంటే వాళ్ళ చేత సాధన చేయించాలని చెప్పి ఏం చేశారు? 10 సంవత్సరాలు రోజుకి 192 రౌండ్లు జపం చేసి 100 కోట్ల నామాలు, కృష్ణనామాలు జపించారు. జపిస్తే వినండి ఏం జరిగేదంట. ఈయన చేతిలో డబ్బులు లేవు. ఒకరోజు అయింది, చైతన్య మహాప్రభు కళ్ళ కనిపించి, ఏం పర్వాలేదు, యూనో, మీ అందరికీ డబ్బులు మేము పంపిస్తాం. రాధాకృష్ణులు ఇద్దరు కళ్ళ కనిపించి, చైతన్య మహాప్రభు, నిత్యానంద ప్రభు కళ్ళ కనిపించి, డబ్బులు మేము పంపిస్తాం, నువ్వు ప్రచారం చేయన్నారు. యూనో, సో చైతన్యం పంచతత్వం అంటే 5: జయ శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధార శివసది గౌరవ భక్తులు. చైతన్య మహాప్రభుతో 4 అసోసియేట్స్ ఉంటారు. యూనో, అద్వైతాచార్య, నిత్యానంద ప్రభు, గదాధర పండిట్, శ్రీవాష్టవ్. సో వాళ్ళు కళ్ళలో కనిపిస్తారు, రాధాకృష్ణులు కూడా కళ్ళు కనిపిస్తారు. నీకేం పర్లేదు, డబ్బులు మేము పంపిస్తావు, నువ్వు ప్రచారం చేయాలి అంటే, ఈయన ఒక్క వ్యక్తి ఏం చేశారు? ప్రచారం చేయడం మొదలుపెట్టారు. మొదలుపెడితే ఏంటంటే
ఈయనకి 1 సంవత్సరంలో మొత్తం ఎడ్యుకేటెడ్ పీపుల్ అందరూ ఈయన దగ్గరికి వచ్చారు. ఫుల్ టైం జాయిన్ అయిపోయారు. బ్రహ్మచర్యం తీసుకున్నారు అందరూ. రాధాకృష్ణ వర్షిప్, చైతన్య మహాప్రభు గౌరనితాయ వర్షిప్. యూనో మనందరం ఇప్పుడు వైకుంఠానికి వెళ్ళాలి, కృష్ణలోకానికి వెళ్ళాలి అని చెప్పి ఈయన సన్యాసం తీసుకున్నారు. ఈయన పేరు, సన్యాసం పేరేంటే భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి సన్యాసి పేరు. సో ఈయన ఫాలో అనేక వేల మంది ఫాలో అయ్యేవారంట. వినండి, ఒక కథ చెప్తాను. యాక్చువల్గా ట్రైన్ కలకత్తా నుంచి పూరి వస్తుంది. ఈ పూరి రావడానికి ట్రైన్ డ్రైవర్ ఈయన డిసేబులే. ట్రైన్ డ్రైవర్ ఎవరు? బస్ ఈయన డిసేబులే. అందుకని ఈయన ఏం చేశారు, కలకత్తా నుంచి పూరి వచ్చేవారంట. ఆ పూరి ఈయన ఆ ట్రైన్లో వెళ్తున్నారని తెలిసి కలకత్తాలో ఉన్న వాళ్ళు అనేక మంది, వందల మంది ట్రైన్ ఎక్కేవారంట. ఎందుకు? ఈయన ద్వారా వినడానికి. ఈ ట్రైన్ ప్రతి స్టేషన్లో అవుతుంది. ప్రతి స్టేషన్లో ఆగితే ఈయన ఆ స్టేషన్లో ఆగినప్పుడల్లా ఆ ట్రైన్ దిగి ఆ కంపార్ట్మెంట్ మీద లెక్చర్ ఇచ్చేవారంట. లెక్చర్ ఇస్తే మరి ట్రైన్ డ్రైవర్ ఈయన డిసైపుల్, ఈయన లెక్చర్ అయ్యేంత వరకు ట్రైన్ కదలదు. సో ఆ లెక్చర్ విని ఆ స్టేషన్, ఆ ఊళ్ళో ఉన్న వాళ్ళు అప్పటికప్పుడే డిసైడ్ చేసి ఆ ట్రైన్ ఎక్కి వెళ్ళిపోతుండేవారంట. ఇలాగా ఈ ట్రైన్ 2 రోజులు డిలే అయిపోయి 3వ రోజు పూరి చేరేదంట. పూరి చేరితే ఈ ట్రైన్లో ఉన్న వాళ్ళందరినీ తీసుకుని ఆయన వాళ్ళ గుడికి తీసుకెళ్ళి, ఆ రోజుల్లో దీక్ష తీసుకోవాలంటే మినిమం 4 రౌండ్లు జపం చేయాలి. బ్రాహ్మణ దీక్ష అంటే 16 రౌండ్లు జపం చేయాలి. ప్రచారం చేయాలంటే, ప్రచారం చేసే వాళ్ళకి 4 రౌండ్లు, లేదంటే 64 రౌండ్లు. ప్రచారం చేసేవాళ్ళంటే 16 రౌండ్లే. ప్రభుపాద ఏం చేశారు, ఆ 2 తీసుకున్నారు. ఎందుకంటే వెస్టర్నర్స్ చేయలే అని చెప్పి. మరి మీరు రోజు 2 గంటలు జపం చేయకుండా మరి ఎక్స్క్యూజ్ మీ, మరి కృష్ణలోకం వెళ్ళాలంటే అంత ఈజీ కాదు, రైట్? అందుకని సాధన చేయాలి. ఇప్పుడు ధర్మాన్ని నిలబెడితే సాధన చేయాలి. అదే ట్రైన్లో ఉన్న ఇన్ని వందల వేల మంది తీసుకెళ్లేవారైనా వాళ్ళందరికీ దీక్ష ఇచ్చేవారు. వాళ్ళందరూ ఆయన డిసైబుల్స్ అయ్యేవారు. అలాగే ఈయన ఇండియాలో 64 టెంపుల్స్ కట్టించారు. 60,000 మంది శిష్యులను చేశారండి. ఈయన 60,000 మంది శిష్యులను చేశారు. ఒకరోజు కలకత్తాలో బాగ్ బజార్ గౌడీ మఠ్, అందులో లెక్చర్ ఇస్తుంటే ఇది ప్రభుపాద అంటే యంగ్ బాయ్, అప్పట్లో కాలేజ్కి వెళ్తుండేటప్పుడు అనమాట. ప్రభుపాద ఫ్రెండ్ ఇతను నరేంద్ర మల్లిక్, ఇక్కడ సాధు ఉన్నాడు, రారా వెళ్దాం రారా. ప్రభుపాద అంటే ఈ సాధులందరూ బోగస్, నేను రాను. ఎలా కాదు, ఈ వ్యక్తి డిఫరెంట్. ప్రభుపాద మొత్తానికి కష్టపడి వెళ్తే బలవంతం మీద వీళ్ళు వెళ్ళి ఇలా కూర్చుంటూ ఉంటారు. కూర్చుంటూ ఉంటే ఈయన ఏమంటారు, సరస్వతి ఠాకూర్ ఏమంటారు, యూ యంగ్ ఇండియన్స్, why don't you preach the message of Bhagavad Gita and Lord Chaitanya, message of Lord Chaitanya's bhakti path. Prabhupada కోపం వస్తుంది, అరే ఫస్ట్ టైం వచ్చాను, this person is giving me order. And Prabhupada అంటారు, who will listen to the message of Lord Chaitanya's bhakti path and Bhagavad Gita? India is under British rule. First India should get independence. Prabhupada was Gandhian అప్పట్లో. అందుకని ఫస్ట్ ఇండియా షుడ్ గెట్ ఇండిపెండెన్స్, దెన్ వీ కెన్ డూ ద preaching of Bhagavad Gita. We can do the preaching of Lord Chaitanya. Saraswati Thakur said, politics means horses will go, donkey will come, or donkey will go, horses will come. Politics ఎప్పుడు ఎవరి జీవితాలు మార్చలేదు. People are dying without Krishna. Krishna consciousness is emergency. It doesn't depend on any political situation. So, antegani you cannot wait until independence comes. This is bhakti is bhakti, material independence is independence. Prabhupada was convinced. Prabhupada surprisingly
Prabhupada was defeated. Wow. I was impressed, Prabhupada అంటారు. I was very impressed. సో ఈ 60,000 మంది శిష్యుల్లో ఒక శిష్యుడు ఎవరు? అభయ్ బాబు. అభయ్ బాబు అంటే శిల ప్రభుపాద. 60,000 మంది శిష్యులనికి అందులో ఒక శిష్యుడు అభయ్ బాబు. అభయ్ బాబు వాజ్ ఏ బిగ్ బిజినెస్ మ్యాన్. అభయ్ బాబు వాజ్ ఏ బిగ్ బిజినెస్ మ్యాన్. సో అందుకని ఏంటంటే 1933లో ప్రభుపాద ఈయన 1927లో కలుస్తారు. ప్రభుపాద ప్రయాగ్ ఫార్మసీ అని చెప్పి ఆ ప్రయాగ్ ఫార్మసీని అలహాబాద్లో ప్రభుపాద మొదలు పెడతారు. మొదలు పెడితే 1933లో భక్ష్యాం సర్ ఠాకూర్ అలహాబాద్ వస్తారు, ప్రయాగ. చైతన్య మహాప్రభు రూప గోస్వామితో భక్తికి గురించి ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇచ్చిన చోటు అది ప్రయాగ, త్రివేణి సంఘం. అక్కడ ప్రభుపాద ఆయన దగ్గర దీక్ష తీసుకుంటారు. తీసుకుంటే ప్రభుపాద అంటారు అనమాట, మీరు సన్యాసి, నేను గృహస్థ. ప్రభుపాదకి 6 పిల్లలు, ప్రయాగ ఫార్మసీ ఓనరు. మీరేమో సన్యాసి, నేనేమో గృహస్థ. గురుగారు నాకు సేవ చేయాలని ఉంటుందని, మీకు ఎలా సేవ చేయాలి అంటే సేమ్ ఇన్స్ట్రక్షన్. అభయ్ బాబు ప్రీచ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్, అది నీకు ప్రపంచానికి మంచిని చేస్తుంది అని చెప్పి చెప్తాయి. 1936లో ప్రభుపాద మళ్ళీ తిరునాస్తారు. నేను బిజినెస్ వల్ల చాలా బిజీగా ఉంటున్నాను, కలలేకపోతున్నాను. గురు మహారాజ్, ఐ వాంట్ టు సర్వ్ యూ. ఏం చేయను అంటే, వెన్ ఎవర్ యువర్ మనీ ప్రింట్ బుక్స్, వెన్ ఎవర్ యువర్ టైమ్ ప్రీచ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్. If you preach in English language, that will do good to you, that will do good to the world. 15 రోజుల తర్వాత I'm sorry, Saraswati Thakur, January 1st, 1937, he left the world, leaving an instruction to his disciple. If ever you have money, preach print books. If you have time, preach in English language. ప్రభుపాద దాన్ని అసలు గట్టిగా పట్టుకున్నారు. అందుకనే గురుకృప. సో ఈయన డబ్బులు ఏం లేకుండా 64 టెంపుల్ కట్టించారు, 60,000 మంది శిష్యులు చేశారు. ప్రభుపాద ఒకటే ఒక ధ్యేయం, మా గురువు గారిని ప్లీజ్ చేయాలి, మా గురువు గారిని ప్లీజ్ చేయాలి, మా గురువు గారిని ప్లీజ్ చేయాలి. గురువు గారు ఎప్పుడు? ప్రభుపాద 1965లో వచ్చారు, అంటే 29 ఏళ్ళైంది గురువు గారు పరంపదించి. కానీ ప్రభుపాద హృదయంలో అది ఒక ఆరని అగ్నిగుండం, మా గురువు గారికి సేవ చేయాలి. సో ప్రభుపాద కాంప్రమైజ్ లేకుండా భక్తిని అమెరికా, యూరప్, ఆస్ట్రేలియా, మిడిల్ ఈస్ట్, నార్త్ అమెరికా, సౌత్ అమెరికా అన్ని చోట్ల ఇచ్చారు. ఇస్తే ఒకసారి న్యూర్నాన్లో, మన వెస్ట్ వర్జీనియాలో అమెరికన్స్ ఏం చేశారు, ప్రభుపాద ఇస్ కృష్ణ, లేదంటే మనందరం డ్రగ్ అడిక్ట్స్, తాగుబోతులు, తిరుగుబోతులే, మనందరం డ్రగ్ అడిక్ట్సే. మనకి మనలో మార్పు ఎలా వస్తుంది? ఆయన మనలో మార్పు తెచ్చారు అంటే ఈస్ కృష్ణ అని చెప్పి. సో ప్రభుపాద కృష్ణుడు అని చెప్పి ఒక కొత్తగా ఒక థీరీ తీసుకొచ్చారు. ఈ టైంకి ప్రభుపాద ఇండియాలో ఉన్నారు. యాక్చువల్గా ప్రభుపాదకి మెసేజ్ వెళ్ళింది ఇండియాలో. ప్రభుపాద, మీరు అందరూ మిమ్మల్ని దేవుడు అంటే మీకు బాగా వినని బాగుంటుంది, రైట్? ప్రభుపాద అలా అనలేదు. ప్రభుపాద కోపం వచ్చింది. ప్రభుపాద సెడ్, ఐఎమ్ నాట్ గాడ్. ఛీ, దెన్ హూ ఆర్ యూ ప్రభుపాద? ఐ ఆమ్ సర్వెంట్ ఆఫ్ మై గురు భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్. అందుకని ప్రభుపాద ప్రణిత మంత్రంలో ఏముంటది? నమో విష్ణుపదాయ కృష్ణ పృష్ఠాయ బుధుల శ్రీమతి భక్తి వేదాంత స్వామి నామని నమస్తే సరస్వతి దేవే. సరస్వతి అంటే భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి. ఎవరు ప్రభుపాద మీరంటే, నేను మా గురువు గారి తాలూకా
పనికిరాని శిష్యుణ్ణి. మా గురుగారు తాలూకా పనికిరాని శిష్యుణ్ణి. ఇదంతా మా గురుగారు తాలూకా ముఖం మీద ఒక చిరునవ్వు చూడడం కోసమే చేశాను నేను. సో ప్రపంచానికి ఈయన భక్తి శాస్త్రం ఒకటి తెలియదు, ప్రపంచానికి ప్రభుపాద తెలుసు. కానీ ప్రభుపాద ఏమంటున్నారు, మా గురువు గారి కోసం చేశానని చెప్పి వాళ్ళ గురువు గారిని లైమ్ లైట్ లో తీసుకొచ్చారు. అది పరంపర అంటే. ఇండియాలో ఎవరికైనా బాగా సక్సెస్ వచ్చేసరికి వాళ్ళు దే కాల్ దెమ్సెల్వ్స్ భగవాన్. ప్రభుపాద అంటే దట్ ఇస్ బోగస్. హూ కెన్ బికమ్ గాడ్? ఎదర్ యువర్ గాడ్ ఆర్ యువర్ నాట్. అంతేగాని నోబడి విల్ బికమ్ గాడ్. అందుకని ప్రభుపాద ఏమన్నారు, ఎవరు మీరంటే భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్ తాలూకా దాసాను దాసుని. వింటున్నారా? సో జనవరి 1, 1937 తెల్లవారుజాము 5 గంటలకి ఈయన పాడమంటారు. రూపగోస్వామి శ్రీ రూపమంజరి సదా ఏయి మోర సంపద, ఆ పాట పాడమంటారు అన్నమాట. భక్తి రక్షక శ్రీధర్ మహారాజ్ తెల్లవారుజాము ఏం చేస్తారు, ఈయన దేహత్యాగం చేశారు. శరీరం విడిచి గోల బృందం వెళ్ళిపోయారు. వెళ్ళిపోయేసరికి గుళ్ళో ఉన్న వాచ్లన్నీ అయిపోయాయండి. ఆ టెంపుల్లో ఉన్న వాచ్లన్నీ అయిపోయాయి 5 గంటలకి. ఎన్నేళ్ళు అయింది? దగ్గర 80 ఏళ్ళు అయింది దగ్గర, రైట్? 80 ఏళ్ళే, 63 ఏళ్ళు అయింది. 63 కాదే, ఐఎమ్ సారీ, 83 ఏళ్ళు అయింది. 83 ఏళ్ళ నుంచి ఆ వాచ్లు అలాగే వదిలేశారు. ఆ వాచ్లు 5 గంటలు చూపిస్తాయి, 5 o'clock చూపిస్తాయి. అంటే ఆయన 5 o'clockకి లెఫ్ట్ ద వరల్డ్. అన్ని వాచ్లు అయిపోయాయంట. వింటున్నారా? అవును ప్రభుజీ. Yes, Prabhuji. అవును ప్రభుజీ. అందుకని సరే ఇంకో విషయం చెప్పడం మర్చిపోయాను. ఏంటంటే ఈయన పాపం ఆయన దగ్గర డబ్బులు పెట్టి ఇద్దరు డిసైపుల్ని యూరోప్ పంపిస్తారు. యూరోప్ పంపించి ప్రచారం చేయమంటే వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే క్వీన్ కలుస్తారు, హిట్లర్ని కూడా కలుస్తారు. హిట్లర్ మన ఫిలాసఫీ విన్నాడు యాక్చువల్గా ఆయన. అంటే అప్లై చేస్తుండే చేయలేదు, అది వేరే విషయం. సో వాళ్ళు పెద్ద సక్సెస్ లేకుండా వెనక్కి వచ్చేస్తారు. అప్పుడు ఈయన అంటారు అనమాట, వన్ డే వన్ ఆఫ్ మై డిసైపుల్స్ విల్ గో టు ద వెస్ట్ అండ్ విల్ స్ప్రెడ్ కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్ అంటారు ఈయన. అది ఎవరి ద్వారా నెరవేరింది? ప్రభుపాద వల్ల. అందుకని మీకు భక్తిలోనే కాదు, మీ జీవితంలో సక్సెస్ రావాలంటే యూ షుడ్ హావ్ ఫెయిత్. 1 హరే కృష్ణ మంత్రం మీద, 2 భక్తి ప్రాసెస్ మీద నమ్మకం ఉండాలి, 3 గురు మీద నమ్మకం ఉండాలి. ఈ 3 మీద మీకు నమ్మకం ఉంది, యుల్ గో ఫార్వర్డ్. వింటున్నారా? అవును ప్రభుజీ. అవును ప్రభుజీ. అందుకే నేనంటే ఇప్పుడు న్యూ ఇయర్ వచ్చిందంటే అర్థం ఏంటి? సంవత్సరం అయిపోయింది. మీరు 2020 వెనక్కి తీసుకురాగలరా? 2020 వెనక్కి తీసుకురాలేరు మీరు. అయిపోయింది, గతం గత. మీరు నిన్నటి వరకు ప్రాబ్లం మీరు 38 ఏళ్ళు అనుకోండి, లేదా 40 ఏళ్ళు. 40 నుంచి 41 అవుతుంది కానీ 39 అవుతుంది. ఎప్పుడు ఆ రోజు పోయింది, అయిపోయింది. ఆ సంవత్సరం గడిచిపోయింది. వీఆర్ డెడ్ ఫర్ ఎవర్ ఫర్ దట్ ఇయర్. ఇది మీకు అర్థమైతే రోజు లేచి మనం ఎలాగ బాత్రూమ్కి వెళ్ళి శరీరాన్ని కడుగుతామో బయటకు వచ్చి సాధన చేయండి 6 గంటల సేపు. టు బిగిన్ విత్. ప్రతి వాళ్ళు న్యూ ఇయర్ రెజల్యూషన్ తీసుకుంటారు. వల్ల ఎంతమంది తెలుసు మనం 2022 చూస్తాం లేదో తెలియదు. అందుకని ఇవాళ మన చేతిలో ఉందండి, నేను మన చేతిలో లేదు. వింటున్నారా? అవును ప్రభుజీ. ఎనీ క్వశ్చన్ ఆర్ కామెంట్?
శుచినాం శ్రీమతాంగే యోగ భ్రష్ట. నేను ఇవాళ ఏం చెప్పాను, సమ్మరైజ్ అండ్ విల్ ఫినిష్ ఇట్. భగవద్గీతలో అర్జున్ ఏమంటున్నాడు, అరే కృష్ణ, నువ్వు నన్ను భక్తి యోగం చేయమంటున్నావు. భక్తి యోగం చేస్తే కొంత టైం ఇక్కడ ఇవ్వాలి. రోజుకి 24 గంటలు ఉన్నాయి నా దగ్గర. కొంత టైం ఇక్కడ ఇచ్చినప్పుడు ఆ కొంత టైం నేను అక్కడి నుంచి తీసి ఇవ్వాలి. ఇక్కడ నేను ఆల్రెడీ పొలిటీషియన్ని, నేను వ్యారియర్ని, యోధుణ్ణి, 4 భార్యలు ఉన్నారు, పిల్లలు ఉన్నారు. వాళ్ళని చూడాలి. అక్కడ టైం తీసి ఇక్కడ పెట్టామనుకోండి, ఇక్కడ పర్ఫెక్షన్ రాదు, అక్కడ టైము వాళ్ళు డిస్సాటిస్ఫైడ్, కెరియర్లో ముందుకు వెళ్ళని భయం ఉంటుంది. సో నేను రెండుకి చెడ్డ రేవడలాగా ఎందుకు పనికిరాకుండా పోతానా అంటే కృష్ణ అంటున్నాడు, నో నో నో, పార్థ నైవేహ నాముస్త్ర, పార్థ నైవేహ నాముత్ర తస్యతే నై కళ్యాణ కశ్చిత్ దుర్గతిం తాతి గచ్చతి. భక్తి చేసిన వాడు ఎప్పుడు చెడు వల్ల ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవడు. వాడు చేసిన భక్తి లేదా మాతాజీ చేసిన భక్తి ఆమెతోనే లేదా ఆయనతోనే వస్తుంది. 20% చేస్తే 21% నుంచి నెక్స్ట్ లైఫ్ లో కంటిన్యూ అవుతారు. అందుకని ఒక మంత్రం జపం చేసినా, ఒక రౌండ్ జపం చేసినా, టెంపుల్లోకి వెళ్ళి కొంచెం సేవ చేసినా, అవన్నీ ఎటర్నల్ క్రెడిట్స్, రైట్? అవన్నీ ఎటర్నల్ క్రెడిట్స్. ఎక్స్క్యూజ్ మీ, ఐమ్ సారీ. సో శుచినా శ్రీమతాంగే యోగ భ్రష్ట విజయతే. మీ భక్తి కొంచెం తక్కువ చేశారు, డబ్బును గుట్టంలో పడతారు. వెరీ జీవితం స్ట్రగుల్ కాదు. అప్పుడు ఒకరోజు మీరు రెడీ అయినప్పుడు కృష్ణుడు ఏం చేస్తాడు, వీళ్ళు బ్రింగ్ ఇట్ కృష్ణ కాన్షియస్నెస్. లేదంటే శుచిన ఒక మంచి డెవోటీ ఇంట్లో పుడతారు. డెవోటీ ఇంట్లో పుడితే ఆ డెవోటీ ఆయన రోజు గుడికి వెళ్తే మిమ్మల్ని తీసుకెళ్తాడు. మీ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను చూడండి. నేను వెస్ట్ వర్జిన్లో ఉండేవాడిని. అనంత స్వరూప్ అని చెప్పి ఒకరు ఉన్నాడు, సౌత్ అమెరికన్. వాళ్ళ అమ్మాయి పుట్టిందంతే, పుట్టిందే నుంచి తీసుకొచ్చాడు వాళ్ళ అమ్మాయిని. ఈ చెల్లో అమ్మాయి ఎప్పుడు, ఆ పాప నెలల పాప ఎప్పుడు ఏడవలేదు. మెల్లిగా ఆ పాపకి కాళ్ళలో స్ట్రెంగ్త్ వచ్చింది, నిలబడం మొదలెట్టింది. తెల్లవారుజాము 5 గంటలకి రైలింగ్ పట్టుకుని కృష్ణుడికి అలా చూస్తుంది. 7-8 సంవత్సరం 1 year పాప. ఆ పాపకి స్ట్రెంగ్త్ వచ్చింది ఇంకా కాళ్ళ మీద. ఓ 2 ఏళ్ళ తర్వాత డ్యాన్స్ చేయడం మొదలెట్టింది. అరే కృష్ణ, ఏం అర్థమైపోయినా. అందుకని నేను ఎప్పుడు ఇలాంటి ఎగ్జాంపుల్స్ చూసినా, ఎక్స్క్యూజ్ మీ, నాకు ఈ కథ గుర్తొస్తుంది. శుచినా శ్రీమతాంగ, ఈ శ్లోకం గుర్తొస్తుంది. శుచినా శ్రీమతాంగే యోగ భ్రష్ట విజయతే అని నేను ప్రభుపాద గురువు గారి కథ చెప్పాను. ఈయన రోజు 192 రౌండ్లు జపం చేసి 10 సంవత్సరాలు ఒక 1 billion నేమ్స్ అంటే 100 కోట్ల నామాలు జపించారండి. జపించి ఏం చేశారు, 64 టెంపుల్స్ స్టార్ట్ చేశారు. 60,000 మంది డిసైపుల్స్ ని ఆయన దీక్ష ఇచ్చారు. అర్థమైందా? అవును ప్రభుజీ. ఎనీ క్వశ్చన్ ఆర్ కామెంట్? Okay, let me see. Kirit Prabhu, what is your New Year resolution? No resolution yet, Prabhuji. No resolution. Kirit Prabhu is chanting 16 hours. మీరు ఎంతకాలం జపం చేస్తున్నారు? I think 8 months, Prabhuji. 8 months. కృష్ణారావు ప్రభు, మీరు భక్తిలో ముందుకు వెళ్ళాలి అనుకుంటున్నారు? అవును ప్రభుజీ, అవును ప్రభుజీ. కంటిన్యూస్ గా చేయాలి. మినిమం 8 rounds అంటే కంటిన్యూస్ గా చేయాలి బాబు ప్రభుజీ. అది పెట్టుకున్నాను. మినిమం 8 rounds. సరే, 8 rounds కంటిన్యూస్ గా ప్రభుజీ. హరి బోల్. హరి బోల్. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ, థ్యాంక్ యూ. వెంకట్ ప్రభు, మీ న్యూ ఇయర్ రిజల్యూషన్ ఏంటండి? AWS సర్టిఫికేషన్. AWS సర్టిఫికేషన్ వినిపించలేదు.
AWS సర్టిఫికేషన్ చేయాలి. Java certification. Technology, Prabhuji. AWS certificate. AWS వచ్చాను సార్ టెక్నాలజీ. మణికంఠ బ్రో, ఎనీ రిజల్యూషన్, న్యూ ఇయర్ రిజల్యూషన్? అదేమీ లేదు ప్రభుజీ, అలా ఏం పెట్టుకోవాలి. బీ హెల్తీ అండ్ ఐ మీన్ స్టే హెల్తీ. వెరీ గుడ్. బేసికల్ గా స్పిరిచువల్ రిజల్యూషన్స్ కూడా ఉండాలి యాక్చువల్గా. యూనో నేను ప్రోగ్రామ్స్కి వెళ్తున్నప్పుడు వాళ్ళు ఏం చెప్తే నేను చేసిన వాళ్ళు రోజు నా దగ్గరికి వచ్చి 4 రౌండ్లు చేస్తా అన్నారు, చేస్తాను 4 రౌండ్లు. నేను కొన్ని రోజుల తర్వాత వాళ్ళు నా దగ్గరికి వచ్చి 8 రౌండ్లు చేస్తా అన్నా, చేస్తాను. ఒక రోజు వాళ్ళు చెప్పండి, నేను చెప్పాను నేనే 10 రౌండ్లు చేస్తున్నాను. సో యూనో నేను తర్వాత ఇప్పుడు నాకు తెలిసింది సంవత్సరాల తర్వాత వాళ్ళు ఏం చెప్తే అది చేయాలి అని, ఎందుకు చేయాలి నేను ఎప్పుడు వాళ్ళని ప్రశ్నించలేదు యాక్చువల్గా. వాళ్ళు ఎప్పుడు నా మంచి కోరి చెప్తున్నారు అనుకున్నాను. ఇట్ చేంజ్డ్ మై లైఫ్ యాక్చువల్గా. యూనో అందుకని మీరు సాధన చేస్తే అది మీతో వస్తుంది. యూనో సాధనమున పనులు సమకూరు ధరలోని విశ్వదావిరాం వినరమేమంటాడు వేమన. సాధన చేస్తే చేతిగాని వేపగా కూడా తీగే అనిపిస్తుంది అంట. అందుకని సాధన చాలా ఇంపార్టెంట్. యూనో రెండోది, ఇదే మనతో వస్తుంది అని తెలిసినప్పుడు దాన్ని గట్టిగా పట్టుకోవడం వివేకం. ఏమంటారు? ఏనా? గుడ్. హర్షగర్ బ్రో, వాట్ ఈస్ యువర్ ఎనీ రిజల్యూషన్ దిస్ ఇయర్? Okay, I want to complete like 2 cantos this year. Bhagavatam. Read 5 slokas every day. Read ప్రతిరోజు 5 భాగవతం శ్లోకాలు చదువుదామని తీసుకున్నాను. వెరీ గుడ్. రోజు 5 భాగవతం శ్లోకాలు చదవాలి. ఫెంటాస్టిక్. రమ్య మాతాజీ, అమ్మా, ఏవైనా న్యూ ఇయర్ రెజల్యూషన్? లక్ష్మీ సుందరి మాతాజీ. 16 రౌండ్స్ మార్నింగ్ నామ అపరాధాలు లేకుండా చేద్దామని. వెరీ గుడ్, ఫెంటాస్టిక్. అనిల్ దన్నాడి ప్రభు. ఎస్ ప్రభు. ఎనీ న్యూ ఇయర్ రెజల్యూషన్ ఏమైనా ఉందా? భగవద్గీత ఒక 2-3 టైమ్స్ అలా చదవాలనుకుంటున్నాను ఈ ఇయర్. ఫెంటాస్టిక్, వెరీ నైస్. యాక్చువల్గా భగవద్గీత అర్థం అవ్వాలంటే నాకు అర్థమయ్యేది కాదు. అప్పుడు వాళ్ళు చెప్పారు ఏంటంటే జపం చేస్తే ఆ భగవద్గీత అర్థం అవుతుందని చెప్పారు. సో అప్పుడు నేను ఒక 4 రౌండ్ల నుంచి 8 రౌండ్లు మొదలుపెట్టాను. అలా మీరు భగవద్గీత మీకు అర్థం అనుకోండి, మీరు రోజు ఒక 4 రౌండ్లు జపం చేశారనుకోండి, భగవద్గీత బాగా అర్థం అవుతుంది. ఏమంటారు? ఎస్ ప్రభు, షూర్. థ్యాంక్ యూ. నెక్స్ట్ ఎవరిది? అర్చన మాతాజీ, రైట్? అమ్మా, ఎనీ న్యూ ఇయర్ రెజల్యూషన్? రిజల్యూషన్ లేదు ప్రభుజీ. ఫస్ట్ ఇప్పుడైతే బేబీ స్టెప్ కింద నేను మార్నింగ్ 4:30కి లేవాలని పెట్టుకున్నాను ప్రభుజీ. ఫస్ట్ 4:30 లేచి ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నారు? కొంచెం అది స్పిరిచువల్ గా పూజ చేసుకుందాము అని చెప్పేసి, తర్వాత రాధానాథ్ స్వామిది బుక్ ఉంది కదా స్వామిజీ, అది చదువుతున్నాను ప్రభుజీ. వెరీ గుడ్ అమ్మా. యాక్చువల్గా కలియుగంలో హరినామ సంకీర్తనం అన్నది అత్యున్నతమైన రిజల్ట్స్ ఇస్తుంది. యాక్చువల్గా పూజ అనేది ద్వాపర యుగం తాలూకా మార్గం. సో కలియుగం మార్గం ఏంటంటే హరినామ సంకీర్తనం. అందుకని చెప్పి మీరు నన్ను అడిగితే తెల్లవారుజామున మీరు 4:30కి లేస్తే, మీరు 5 గంటలకు రెడీ అయితే, మీరు 1 గంట సేపు హరికృష్ణ మంత్రం జపం చేశారనుకోండి, కంటెంట్ ఒక 8 రౌండ్లు అవుతాయి. సో మీరు ఒక పని చేయండి, ఒక 4 పూజ చేయండి, ఒక 4 రౌండ్లు జపం చేయండి, దాంతో పూజలు ఇంక్లూడ్ చేయండి 4 రౌండ్లు, అండ్ యూ విల్ సీ లాట్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్. ఏమంటారు? హరే కృష్ణ. నో ప్రాబ్లం. మ్యూట్ అయినట్టుంది రోజు. మెల్కాడు. Shiva Prabhu, what do you have any New Year resolution? Hare Krishna Prabhu. I have actually
Like I was actually thinking like doing my rounds more concentration. ఎవరిది? This is Shiva. Prabhu. అచ్చా, but you are muted. Oh, okay. Myself and my wife both actually dialed in. Prabhu. I can hear. Okay. Thank you, Hare Krishna. Sirisha Kuchipudi. Hare Krishna Prabhuji, Dandottam. You have any New Year resolution? రోజు మినిమం 20 నిమిషాల నుంచి అరగంట వరకు భాగవతం చదువుదాం అనుకున్నాను. ఫెంటాస్టిక్ అమ్మా. మొదలు పెట్టారు. భగవద్గీత ముందు కంప్లీట్ చేసి భాగవతం చేస్తే మంచిది యాక్చువల్లీ. యూనో వెరీ నైస్. భగవద్గీత చేశాను ప్రభుజీ. వెరీ గుడ్. భగవద్గీత చేశారు, ఫెంటాస్టిక్. అయితే భాగవతం మొదలు పెట్టండి. వండర్ఫుల్. శ్రీహరి ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. మీ న్యూ ఇయర్ రెజల్యూషన్? ఇప్పుడు కొత్తగా ఏం లేదు ప్రభుజీ. సో అదే కంటిన్యూ చేస్తున్నాను, చాంటింగ్ చేస్తున్నాను. మీరు అన్నట్టు భగవద్గీత ఫినిష్ చేశాను. బట్ ప్రభుజీ ఒకటి ఈ మధ్యన అది ఒక ఫ్లయర్ పంపించారు, దాంట్లో మళ్ళీ రివైండ్ చేస్తున్నాను. అంటే ఈ శ్లోకాలు చదివితే, అంటే ఇప్పుడు ఇన్ కేస్ ఎవరైనా అడిగితే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను డిప్రెషన్ అవుతున్నాను అనుకోండి, ఏ శ్లోకాలు చదివితే ఏ విధంగా ఆన్సర్ ఇవ్వాలనే దాన్ని అంటే రిపీట్గా చదువుతున్నాను భగవద్గీత. సో కంటిన్యూ చేస్తున్నాను. అది అయిపోయింది. కానీ ఒక వండర్ ఏంటంటే గీతా జయంతి రోజు ప్రభుజీ పంపించారు ఒక వీడియో. సో వీడియోతో పాటు 700 శ్లోకాలు చదివాను ప్రభుజీ. సో అది కంటిన్యూ చేసి కొత్తగా ఏం లేదు ప్రభుజీ. సేమ్ డివోషనల్ భక్తి అండ్ కృష్ణ కాన్షియస్ అంతే, ఇంకేం కొత్తగా ఏం లేదు. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ. అనిల్ ప్రభు ఎలా ఉన్నారు? అనిల్ ప్రభు మ్యూటెడ్. సారీ ప్రభు, మ్యూట్ లో ఉన్నాను. ఎలా ఉన్నారు? బాగున్నాను ప్రభు, బాగున్నాను. ఎనీ న్యూ ఇయర్ రెజల్యూషన్? ఏం లేదు ప్రభు, ఐఎమ్ లేజీ. కొంచెం మార్నింగ్ పూట లేయడం చాలా లేజీ. సో న్యూ ఇయర్ కాదు, లాస్ట్ 1 month నుంచి అనుకుంటున్నాను. సో ట్రైంగ్ టు వేక్ అప్ ఎర్లీ. సో ఫెంటాస్టిక్. సుమతి మాతాజీ. తనకి మ్యూట్ చేయడం వస్తుందో తను మా అత్తే సుష్మిత. అవునా? ఓకే. సరే సరే. మై బాలరావు, మీ న్యూ ఇయర్ రెజల్యూషన్ ఉందా? కొత్త ఏం లేదు. ఓకే, వెరీ గుడ్. మీరు 16 rounds ఎంతకాలం చేస్తున్నారు? 3 years. 3 years అయింది. వెరీ గుడ్. సో we'll end it here. Thank you very much, everyone. Wish you everyone a happy new year, Krishna conscious new year, and may Krishna give you whatever is best for you. So I'll definitely offer my prayer for your well-being. Dandavata direction. Thank you. Thank you Prabhu. Hare Krishna. Done. Thank you Prabhu.